اس کی وہ خوبیاں بھی بیان کر دی جاتی ہیں جو اس کے اندر نہیں ہوتی، اور جیسے ہی وہ جاتا ہے تو وہ دوسری ریل چلنا شروع ہو جاتی۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، جو بھی کہیں، 10 نمبری تو تھا ہی، مطلب 10 کتابیں چھاپ چکا تھا، اب 11 بھی آ گئے۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے بہت بڑا دل اور بہت بڑا دماغ چاہیے ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں اپنے دل کو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم سے بڑھ کے بھی کوئی ہے۔ ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مرزا صاحب جو ہے آپ نہیں جانتے، یہ بہت قداور شخصیت ہے، اور ایک ساتھ لفظ بولا کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ تو مرزا صاحب جو ہے نا، وہ ان کی شاعری میں تصوف بھی ہے، اس میں انفرادیت بھی ہے، اور اس میں یہ کہہ لیں کہ ایک میسج بھی ہے۔ تو 10 مجموعے چھپ جانا غیر معمولی بات ہے، باقی کتابوں کے علاوہ بھی۔ یعنی نہ صرف کہ شاعری میں تنوع ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، ابھی ہمارے دوستوں نے یہاں ذکر کیا کہ ہر موضوع ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ ویسے ایک خود ساختہ میرا مقولہ ہے کہ 90% سے زیادہ شاعروں کی 90% سے زیادہ شاعری بس عام سے معیار کی ہے۔ دیوار کی جانب سے کبھی در کی طرف سے، کیوں اتنے مسائل ہیں مجھے گھر کی طرف سے۔ اس میں جو شروع کے پہلے مشاعرے میں نے اٹینڈ کیے تھے، ان میں سے جوش صاحب صدارت کر رہے ہیں، مصطفیٰ زیدی ہیں، نظیم قاسمی صاحب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عائشہ عظیم آنے والے معزز مہمانوں کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اعزاز ہے کہ اس وقت لاہور شہر میں تواتر سے معیاری کتب کی تقاریب پذیرائی منعقد کرانے میں سر فہرست ہے۔ ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں قارئین تک ان معیاری کتب کی رسائی ممکن بناتے ہیں۔ آج بھی ہم اس ہال میں اسی طرح کی ایک تقریب کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ نوید مرزا صاحب کی 11ویں شعری مجموعے دھیان ٹوٹتا ہے کی تقریب پذیرائی ہے۔ نوید مرزا 30 کتابوں کے مصنف ہیں اور 9 کتابیں زیر قلم اور زیر طبع ہیں۔ پچھلے سال جب میں نے تقریب کروائی تھی تو میں نے اس میں 10 کتابیں لکھی تھیں، اب میں نے خود سے 1 مائنس کر کے باقی 9 کر دی ہیں کہ 9 رہ گئی ہیں۔ اس سے پہلے اسی ہال میں ہم ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ان کے ساتھ ایک شام منا چکے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے: میں بولتا ہوں تو رشتے بکھرنے لگتے ہیں، میں چپ رہوں تو میرا خاندان ٹوٹتا ہے۔ راجہ نیّر کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں: نوید مرزا ہر پل، ہر عالم، ہر گھڑی شعوری طور پر حالت شاعری میں رہتا ہے۔ اگر اس کا تعلق تصوف کے وعدے سے نہ ہوتا تو یہ باقی دنیاوی معاملات سے دستکش ہو کر صرف اور صرف ادبی خدمات انجام دینے میں جیون بسر کر لیتا۔ اپنے شعری مجموعے حرف متروک سمیت اب نوید مرزا 11واں شعری مجموعہ دھیان ٹوٹتا ہے اردو ادب کے دامن میں ڈال رہا ہے۔ اس کے علاوہ 13 نثری کتب اور آدھی درجن کے قریب مرتب کردہ تصانیف اس کے علمی و ادبی رتبے کو اجاگر کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ قارئین یقین کیجئے کہ وہ اپنے ظاہری قد و قامت سے کہیں زیادہ بلند تخلیق کار ہونے کے باوجود سبھی سے عاجزی کے ساتھ ملتا دکھائی دیتا ہے۔ نوید مرزا کے تازہ شعری مجموعہ دھیان ٹوٹتا ہے میں شامل کلام پڑھ کر آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ عام شاعر اور اہم شاعر میں کیا فرق ہے۔ میں اپنے پہلے گیسٹ اسپیکر کی طرف بڑھتی ہوں۔ امجد علی صاحب کالم نگار ہیں، ادیب ہیں۔ امجد علی صاحب، میں آپ کو اسٹیج پہ دعوت دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ایک کارآمد مفید کتب کا مسلسل تعارف کرا رہے ہیں اور اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اور ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو آج جیسے کہ نوید مرزا صاحب کی یہ کتاب کی تقریب رونمائی ہے، دھیان ٹوٹتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں مسلسل چراغ جلتا ہوا، تمہاری سمت سے کیوں میرا دھیان ٹوٹتا ہے۔ دھیان ٹوٹتا ہے میرے درینہ دوست شاعر، ادیب اور ادب اطفال کے لکھاری جناب نوید مرزا کا 11واں شعری مجموعہ ہے جو نظم اور غزل پر مبنی ہے۔ ہمارا تعلق کافی پرانا اور گہرا ہے جو بلا شبہ ہمارے ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی ہم نشینی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس تعلق کو نبھاتے ہوئے اپنے خلوص اور محبت کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہ کتاب انہوں نے تحفتاً جنوری میں مجھے تحفہ دی۔ نوید مرزا تقریباً 90 کی دہائی سے ادب سے وابستہ ہیں
وہ مسلسل خوبصورت اور معنویت سے بھرپور غزلوں اور نظموں کے ذریعے اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ بجک وقت شاعر، ناول نگار اور بچوں کے ادیب کی حیثیت سے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کر چکے ہیں۔ اقبال کی شاعری پر مبنی ایک شعر ایک کہانی ان کا مشاہدے اور محنت سے بھرپور کام ہے، جو سراغ زندگی، لوح و قلم اور استاد کا احترام جیسے ناموں سے مسلسل اشاعت میں ہے۔ وہ علامہ اقبال کو اپنا ادبی مرشد بھی مانتے ہیں اور شعری حلقے میں لاہور میں خاص طور پر اپنی پہچان مضبوط بنا چکے ہیں۔ نوید مرزا شاعر بن شاعر بھی ہیں۔ شاعری اور نثر نگاری عطائی ملکوت ہیں جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے، بلکہ یہ تخلیقی کام اعلیٰ ذہنوں کے حصے میں آتا ہے۔ بلا شبہ نوید مرزا کے لیے یہ عظمت بھی ارثی ودیت ہے۔ ان کے قلم کو نعت کی سعادت کوئی بھی حاصل ہوئی۔ ان کی غزلیں اور نظمیں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بحور اور اوزان میں پختگی رکھتے ہیں، جو مسلسل لکھنے والوں کا ہی خاصہ ہوتا ہے۔ غالباً ان کے والد کی شاعرانہ محبت، صحبت اور گھر میں ادبی محافل کا تسلسل سے انعقاد ان کی صلاحیتوں، ان کے شعور لاشعور میں بچپن ہی سے پروان چڑھتی گئیں، جنہیں ان کی محنت، لگن اور خلوص شوق نے اور نکھار دیا۔ اس کتاب میں شامل غزلوں میں عصری، سماجی، معاشرتی، حکومتی مسائل، عشق و محبت، غم دورہ، دینی فکر، خود کی پہچان جیسے موضوعات کو بڑی گرفت سے اشعار میں ڈالا گیا ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کی فراوانی ہے، جبکہ اشعار میں معنویت، فکری گہرائی اور اثر پذیری نمایاں ہے۔ ان کے اشعار قاری کے دل میں پوشیدہ جذبات کو چھیڑ کر سیل رواں بنا دیتے ہیں، جبکہ الفاظ کی شیرینی سے دل کے گلشن میں کلیاں کھلا کر قاری کو مہک سے معطر بھی کر دیتے ہیں۔ نوید مرزا کی شاعری میں اصلاحی تنقید کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے یہاں تصوف، رشتوں سے محبت، سماجی تضادات اور مظالم، اشجار اور پرندوں کے دکھ جیسے موضوعات شعری مطاف میں محو گردش رہتے ہیں۔ دوستوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے اور محافل کو سجائے رکھنے میں وہ خاص مہارت رکھتے ہیں، اور یہی خلوص و محبت انہیں دوسرے احباب میں عظیم بناتی ہے۔ ان کی شخصیت اور مشق سخن نے انہیں ایک پیارا انسان بنا دیا ہے، جو اپنی گراں قدر خدمات کے باعث دوستوں اور محکمہ کے لیے کسی اثاثہ سے کم نہیں۔ آئیے اس خوبصورت مجموعہ سے چند اشعار قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ سروں پہ جب کوئی سائباں ٹوٹتا ہے، زمین سرکتی ہے اور آسمان ٹوٹتا ہے۔ ایک عمر میں نے ذات کے جنگل میں کاٹ دی، میں اپنے آپ کو بڑی تاخیر سے ملا۔ پھر کہتے ہیں، شکستگی نے یہ پوچھا خراب حالوں سے، شکستگی نے یہ پوچھا خراب حالوں سے، یہ ٹوٹ پھوٹ بدن میں ہے کتنے سالوں سے، اسی لیے تو یہ وسعت میں کم نہیں ہوتی، یہ کائنات جمال خدا کا حصہ ہے۔ پھر وہ عصری جو حالات ہیں، ہمارے سیاسی حالات ہیں، ان پہ بھی اشعار پہ کلام کرتے ہیں۔ نکل پڑا ہوں بغاوت کا میں علم لے کر، نکل پڑا ہوں بغاوت کا میں علم لے کر، امیر وقت کا انکار کرنے والا ہوں۔ حسینیت کے مقابل جدید آج بھی ہیں، حسینیت کے مقابل جدید آج بھی ہیں، کہیں کہیں سے زمین کربلا کا حصہ ہے۔ نوید مرزا اپنی شاعری میں محبتوں کا تذکرہ اور نفرتوں کی تکفیر بھی کرتے ہیں، اور اپنی شاعری میں شعور کی موجودگی پر نازاں بھی نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میرے مجاز میں نفرت کہیں نہیں ملتی، میرے مجاز میں نفرت کہیں نہیں ملتی، محبتوں کے اثر میں شعور بولتا ہے، میرا شعور میری شاعری میں زندہ ہے، میں یاد آؤں گا دنیا کو ان حوالوں سے۔ نوید مرزا کے شاعری کے سفر میں ثابت قدم رہے ہیں۔ انہوں نے اس راستے پر کوئی قدم بے دلی سے نہیں اٹھایا، بلکہ پورے انہماک سے ریاضت کی ہے، جس کا ثمر انہیں فن شعر پر گرفت اور پختہ کاری کی صورت میں ملا ہے۔ آخر میں انہیں اس شاندار شعری مجموعے پر تہہ دل سے سپاسگزار ہوں، تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ امید ہے وہ اسی طرح خوبصورت تخلیقی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ان کے اپنے ہی دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ دعائیں مانگ رہا ہوں سکوت شب میں نوید، دعائیں مانگ رہا ہوں سکوت شب میں نوید، ہتھیلیوں پہ ستارے اتار دے مولا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ امجد علی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اشعار کا
चुनाव किया। मेरे अगले मेहमान मुकर्रर कॉलम निगार हैं, चेयरमैन पाकिस्तान राइटर्स कौंसिल हैं। शहर लाहौर में आपने अदीबों का कोई भी इकट्ठ करना हो तो इनका कोई सानी नहीं, ये बंदा घर से उठा लाते हैं। आपकी तालियों में मैं दावत दूंगी मिर्ज़ा यासिन बेग साहब को। एक तो डॉक्टर आयशा अजीम साहिबा ने ये सहूलत की कि ये लिख के रखा हुआ है कि मुख्तसर कीजिएगा, वक्त कम है, तो इस हवाले से बोलना भी कम पड़ेगा। दूसरा ये है जी, नवीद मिर्ज़ा साहब, कुछ लोग जो हैं वो सुखनवार अच्छे होते हैं, शायर अच्छे होते हैं, कालम निगार अच्छे होते हैं, अदीब अच्छे होते हैं, लेकिन जितना अच्छा वो लिखते हैं उनका अपना अमल, उनका किरदार या बसीयत, उनका जो इंसानियत वाला जज्बा है या एहसास है या रूप है, वो उसके बराबर नहीं होता। मैं थोड़ी सी एक बात को यहाँ पे रेलिवेंट करता जाऊँ। रहीम गुल साहब बड़े हमारे मुल्क के माया नाज राइटर हैं, नावल निगार हैं, खाका निगार हैं। उन्होंने एक खाकों की किताब पोर्ट्रेट के नाम से लिखी है। उसमें वो शुरू में लिखते हैं कि मुबारक अली या मुबारक अहमद नाम के एक शायर थे, और उनके हवाले से उन्होंने लिखा कि मैं एक दिन गया, दिन के इब्तदाई हिस्से में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मुबारक अली साहब बैठे हुए हैं और अपना कोई काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठे बातों में मसरूफ़ हैं। वो कहते हैं कि मैं दिन के दोबारा एक पहर में वहाँ पे गया तो मुबारक साहब फिर भी बैठे थे, शाम को गया वो फिर भी बैठे थे। तो मैंने कहा कि आप आज सारा दिन इधर बैठे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? तो वो कहते हैं कि जी आज यहाँ पे मैं सेल्फ़ डिफेंस के लिए और अपने बचाव के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि जो बंदा यहाँ पे मौजूद होता है उसकी वो खूबियाँ भी बयान कर दी जाती हैं जो उसके अंदर नहीं होती, और जैसे ही वो जाता है तो वो दूसरी रील चलना शुरू हो जाती। तो मैं कहता हूँ कम अज़ कम आज मैं उस वक्त जाऊँगा जब कि उसको ताला लग जाए, आज के दिन कोई बंदा मेरी बुराई ना कर सके। तो नवीद मिर्ज़ा जो हैं, इनके साथ देखें वो दोस्त वही होता है जिसके साथ आप सफ़र करें, बैठें, बात करें। ये बड़े आजिज़ से, बड़े दरवेश से शायर हैं। कभी भी इन्होंने नहीं कहा, जैसे होता है ना शायर के पास बैठ जाएं, ये उसने मेरी ज़मीन चोरी कर ली, और उसने, जैसे वो हमारे दोस्त गुले नुखेज़ बात सुनाते हैं कि मुल्तान में लोग बैठे हुए थे और थोड़ी देर बाद वो लड़ना शुरू हो गए और एक दुकान से छुरी भी उठा ली। तो शायर थे दोनों। तो उन्होंने एक बंदे को पूछा इनका क्या झगड़ा है? कहते यार कोई ज़मीन का झगड़ा है, इनका पता नहीं कौन सी ज़मीन है। तो ये जो नवीद मिर्ज़ा साहब हैं, इनसे मिल के इनकी शायरी तो देखें। अगर यहाँ पे औरिया मकबूल जान साहब जो कि माया नाज कालम निगार भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, दानश्वर भी हैं, शायर भी कादरुल कलाम हैं, और मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब हैं, और नासिर नकवी साहब जो कि लाहौर प्रेस क्लब के बानियों में से हैं और उनके सदर हैं, और ये सारे अगर यहाँ पे मौजूद हैं, और कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे मोतबर इदारे ने तकरीब रखी है, तो इस बात का सबूत है कि इनकी शायरी जो है उसमें किसी किस्म का शक नहीं है, शुबा नहीं है, और इनकी शायरी भी इसी तरह बेमिसाल है, ये शख्सियत भी बेमिसाल हैं। तो मैं वो मुख्तसर बात की रियायत लेते हुए इतनी बात करूँगा कि ये इनका 11वां अगर है तो ये जल्द ही अपनी दर्जन भी पूरी करें, और फिर 2-3 दर्जनें पूरी करें, और यहाँ पे तकरीब हो। बाकी लोग आएँ या ना आएँ, हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे, क्योंकि लोग थोड़े से कम में। तो एक बार मैंने एक तकरीब करवाई तो उसमें ऑडियंस काफ़ी कम थी, तो खुर्शीद रिजवी साहब सदारत कर रहे थे। तो उनसे किसी ने कहा कि जी आज तो मिर्ज़ा साहब की तकरीब में ना लोग बड़े कम हैं। तो वो शेर अरबी का है, शायद मैं सही ना पढ़ सकूँ, वो इस तरह का था, तय्युरना दीदुना बेअन्ना न कलील, के भाई मेरे दुश्मन जो है वो मुझे ताना देते हैं कि तुम्हारी तादाद बड़ी कलील है। फ़कुल तो अल्लाहुम या कुल तो लाना, या जिस तरह भी है, इन्नल कराम कलील, के जो शरीफ लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो मुखलस होते हैं, वो कम ही होते हैं। मेरी दुआएं हैं ये लिखते रहें और इसी तरह किताबें छापते रहें, और हम यहाँ पे आते रहें। बहुत शुक्रिया। ये थे कादावर मिर्ज़ा यासिन बेग, एक बुलंद कदो कामत के मालिक शायर जो हैं नवीद मिर्ज़ा। दोनों मिर्ज़ा हैं, फिर एक बुलंद कदो कामत इनकी है एक खूबी, और दूसरा दोनों मिर्ज़ा हैं।
تو तारीफ़ तो होनी थी, ये नेचुरल है। मेरे अगले मेहमान मुकर्रर पीछे बड़ी खामोशी से हमारे साथ बैठे हुए हैं। टीवी आर्टिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर रह चुके हैं। नासिर नकवी साहब, आपकी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब सदर की इजाज़त से चंद अल्फाज। ये चिट मेरे पे असर नहीं करेगी क्योंकि मैं बग़ैर लिख के तकरीर कर रहा हूँ, और लोग परेशान हो जाते हैं कि जो लिख के नहीं लाया वो पता नहीं कितना बोलेगा। लेकिन मैं सिर्फ एक ज़िम्मेदारी निभाने आया हूँ कि नवीद मिर्ज़ा का मैं बड़ा हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, तो मैं अपने छोटे को, अपने भाई को विश करने आया हूँ। क्योंकि लोगों में हमारे यहाँ जो है ना, किसी में आते हैं हम लोग बड़े कंजूस हैं। मसलन अभी इन्होंने कहा बेग साहब ने कि जी नासिर नकवी साहब प्रेस क्लब के बानियों में से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बरादरी ये नहीं कहती ये प्रेस क्लब के बानी है, इन्होंने प्रेस क्लब बनाया, ये बानियों में से हैं। बल्कि पिछले दिनों एक तकरीब हो रही थी, उसमें एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा जिस वक्त हमने ये प्रेस क्लब बनाया उस वेले नासिर नकवी भी नाल सी। चलो रहन दो, लम्बा किस्सा है, करने की लोड़ है, ये आगे चलने। तो लोग बड़े बड़े फ़नकार हैं, बड़े बड़े मज़ेदार हैं, लेकिन यहाँ और यह मकबूल जान का मौजूद होना, या राशिद लाहौरी साहब का मौजूद होना, या हम सब का मौजूद होना, महफिल होती है, मजलिस होती है, और ख़ास तौर पर पजीराई की कम ज़्यादा नहीं होते, और साहिब राय जो हैं वो कम होते हैं। जैसे यासीन ने अपनी बात की ना, तो हज़रत अली का कौल है कि याद रखें कि जो अकेला हो समझ लें कि ये साहिब राय है या सच्चा है, कि मुनाफिक ज़्यादा होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा भाई, हमारा बेटा, दोस्त, जो भी कहें, वो 10 नंबरी तो था ही, मतलब 10 किताबें छाप चुका था, अब 11 भी आ गए। तो अच्छी बात है, हम तो वेल विशर हैं कि ये आगे से आगे चले और इतना लिखे, इतना कुछ लिखे कि जाते के बाद भी इसको याद किया जाए। मैंने ज़माने तालिब इल्म में कुछ किताबें लिखी, कुछ किताबें कह रहा हूँ मैं, लिखी। तो पीटीवी होता था उस वक्त, तो उसने एक इंटरव्यू किया, उनका प्रोग्राम था नौजवान। तो उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो बुढ़ापे के काम है। तो मैंने जवाब दिया ये मरने के बाद का काम मैं अभी से कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप मौजूद रहेंगे अगर आप दुनिया में आए हैं, अगर आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने आपको अक़ल दी है, अगर आपको बैठना उठने की तमीज़ दी है और आपको ऐसा ख़ानदान दिया है जिसने आपकी तरबियत की है, तो ये फिर सदका जारिया का आप इसको आगे पहुँचाएँ। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये उन्वान झूठा है बिल्कुल कि ध्यान टूटता है, इसका ध्यान व्यान कोई नहीं टूटता, बिल्कुल नहीं टूटता। ये हर शोबे में हर जगह नज़र रखते हैं और इनका हक़ भी है, इनका फ़र्ज़ भी है कि नौजवान है, अगली नस्ल की इन्हीं ने आबियारी करनी है, जो आने वाली नस्ल कल का। तो आज का ध्यान इनको रखना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ना टूटता है क्योंकि नस्ल में भी हैं, नज़म में भी हैं, गज़ल में भी हैं, सब जगह मौजूद है। तो फिर कैसा ध्यान टूटा? ध्यान तो उसका टूटेगा ना जो नस्ल छोड़ के भाग जाए या गज़ल छोड़ के भाग जाए, क्या जी मैं तो अब नस्ल ही लिख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वेल विशर हैं। उसकी एक किताब आई, खुश होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो जाने के बाद की चीज़ें, और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं इनकी पजीराई के लिए। इस पर और ज़्यादा हमें खुश होना चाहिए कि हमारे छोटे भाई के चाहने वाले बहुत लोग हैं। अल्लाह इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा करे और इनको मज़ीद इसी तरह अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने की तौफ़ीक़ दें, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है जो गिला करती है कि हमें क्या दिया बड़ों ने, उनको हम कुछ दे के जाएँ। बहुत बहुत दुआओं के साथ बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आपकी बात पे मैं एक छोटा सा इजाफ़ा करती जाऊँ कि हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हमारी नौजवान नस्ल और हमारी अपनी नस्ल के लोग जो हैं अब घरों से निकलना नहीं चाहते, अपने इदारों से निकलना नहीं चाहते। हमारी ज़िंदगियाँ बहुत हद तक ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये तकारीब भी यही सोचते हैं कि अच्छा ये देख लिया फ्लायर, तो अब हम घर बैठकर इसको जब वीडियो अपलोड होगी तो तब देख लेंगे। तो इस तरह से कासिम अली शाह फाउंडेशन की लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जो कि इनके व्यूज़ जब आते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कितनी इस तकरीब को मज़ीद पजीराई मिली और लोगों ने अपनी सुस्ती की वजह से उसको घरों में बैठ कर फिर इन्जॉय किया और देखा। मेरी अगली मेहमान मुकर्रर कॉलम निगार हैं, शायर हैं, मेजर समीना भट्ट साहिबा, आपकी तालियों में।
शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है और वो हमारी शहरक से भी करीब है। सबसे पहली बात यह है कि हमें किसी की तारीफ़ करने के लिए, बल्कि सबको किसी की तारीफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा दिमाग चाहिए होता है, और उस पे हमें अपने दिल को समझाना होता है कि हमसे बढ़ के भी कोई है, और ये अपनी अपनी सोच का पहलू होता है। मोहतरम जनाब नवीद मिर्ज़ा साहब जो भाई हैं, इनकी किताब है ध्यान टूटता है। सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ध्यान टूटा तो नहीं है, बल्कि कायम व दायम है। वाकई इसमें किसी शक व शुबे की बात नहीं है। इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका की बुनियाद एक सफ़र की जो है महमेज़ी है। इंसान जैसे जैसे तफक्कुर और थ्योरी में अपनी जुनून खेज़ सरिश्त के लिए बढ़ता गया और जहाने रंगोबू में गुलिस्तान आबाद किए, मगर हर फ़िक्री सोच और तख़य्युल ने कोई ना कोई नया रंग और ज़ाविया अयां किया। नवीद मिर्ज़ा साहब एक बहुत बड़े कदावर इंसान होने के साथ साथ एक तहरीक के भी बहुत बड़े कदावर शख्स हैं, और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। सादा लौह हैं और बेज़रर इंसान हैं। इनकी शायरी में बड़ी महारत से तमाम ज़माने के उतार चढ़ाव, हालात व वाक़यात, चाहे मुआशरती हों, मजहबी हों या सियासी हों, बड़े नपे-तुले अंदाज में कलम बंद करते हैं, और इनके लिए तारीफ़ के कलमात कम पड़ जाते हैं। जैसे किसी समंदर के पानी की लहरें कभी नहीं रुकती, वो पानी के साथ साथ कभी कम तो कभी ज़्यादा होती रहती हैं। ये ज़िंदगी का एक तज्ज़िया है। ये ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी वो उदास हो जाता है, कभी वो खुश हो जाता है। और इनकी जो शायरी है वो मैं तो जब मैंने पढ़ा इनकी शायरी को, तो मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे लिखते हैं। हम तो जब कुछ जहन में आता है तो समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं लिख रहे, कुछ लिख ही नहीं पाते। एक जगह पे ये कहते हैं कि एक उम्र इस फरेब में रहकर गुजार दी, किसने कहा था कारे जहाँ से अलग ना हो, फिर मुरझा ना जाए पेड़ की सूरत कहीं कभी, तशना लबी में आबे रवां से अलग ना हो। हर शेर जो है वो अपने अंदर एक जहान समोए हुए है, और रंगों का एक जहां मेरे अंदर नहीं खुला, खुशबू के बावजूद गुले तर नहीं खुला। इनकी हर शेर में एक बहुत जाज़बियत है, बहुत ही गहराई है। पंछी तमाम सोच के बैठे हैं शाख पर, उड़ते ही कट ना जाएं कहीं बालो तर तमाम। पत्थर बदस्त लोग मेरे रास्ते में हैं, आईने हो ना जाएं कहीं टूट कर तमाम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक जगह लिखते हैं कि इस एक दर के सिवा कोई दर नहीं मेरा, जहाँ पे रहता हूँ मुद्दत से घर नहीं मेरा। मसाफतों की थकन रास्तों में छोड़ गई, मैं चल रहा हूँ मगर ये सफ़र नहीं मेरा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी इनके कलम को ताकत और तरक्की दे, और अल्लाह ताला इसी तरह से नवीद मिर्ज़ा साहब के कलम में जो है वो ताकत अता फ़रमाए, और इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और यहाँ तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया आने का, और मुझे सुनने का भी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मैडम। मेरे अगले गेस्ट स्पीकर लिखारी हैं, सहाफ़ी हैं, हसास दिल रखते हैं। कल की तकरीब जो हमारा गुज़र गया कल, उसकी तकरीब के दूल्हा भी थे,
اور آج پھر ولیمے کے دولہا ہوئے نا, آج بھی اسٹیج پہ موجود ہیں اعجاز گیلانی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں میرا دوسرا دن ہے, اور یہ بڑا پریسٹیجیس ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو فکری سطح پہ ہمارے نوجوانوں کی خاص طور پہ جو تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بہت ہی قابل تحسین ہے. اور خاص طور پہ جو کتب ہیں ان کی جو تقریب پذیرائی ہے وہ ایک بڑا کٹھن کام ہوتا ہے, انہوں نے آسان کر دیا ہے. کل ہمیں موقع ملا اور الحمدللہ ہمارے دوست احباب تشریف لائے تھے, اور مرزا صاحب کی خاص طور پہ انہوں نے کمٹ کیا تھا اور دفتر سے چھٹی لے کے یہ ہمارے لیے تشریف لائے, تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آج ہم ان کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. مرزا صاحب سے میری ملاقات فیملی میگزین نوائے وقت میں, جب میں وہاں سب ایڈیٹر فیچر رائٹر تھا, تو یہ اچانک ایک جھونکے کی طرح آتے تھے, تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح. تو تھوڑے عرصے میں انہیں دیکھ کے یا ان کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا جو ہے نا وہ کوئی آسان نہیں تھا. تو میں نے ان کے جو دوست تھے نعیم مرتضیٰ صاحب, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مرزا صاحب جو ہے آپ نہیں جانتے, یہ بہت قداور شخصیت ہیں. اور ایک ساتھ لفظ بولا کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. اب میری انگلش اتنی اچھی نہیں تھی تو میں نے کہا ڈاؤن ٹو ارتھ, تو اتنے لمبے قد کے جو احباب ہوتے ہیں ان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو لیکن مجھے بعد میں اندازہ ہوا جب ان سے ملاقاتیں ہوئیں, تو بچوں کے ادیب کے طور پہ میں ان کو یعنی جاننے لگا اور میری ملاقاتیں بھی رہیں. لیکن جو شاعر تھا ان کے اندر, وہ آہستہ آہستہ میری آشنائی ہوئی کہ انہوں نے آج 10 کتابیں مکمل کر کے اور 11 کر لی ہیں. اور جیسے کہتے ہیں 1 اور 1 11 ہوتا ہے, تو یہ آپ ڈبل فگر میں چلے گئے ہیں, تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نوید مرزا صاحب کے والد گرامی بشیر رحمانی صاحب بہت نامور اور درویش شاعر تھے, اور نوید مرزا صاحب خود بھی درویش ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے حلیم الطبع ہیں, جتنے سافٹ سپوکن ہیں, اچھے مزاج کے ہیں, ان کے اندر مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ مزاحمتی شاعری بھی کرتے ہوں گے یہ. اور آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اولیاء مقبول جان صاحب کیوں آئے ہیں, کہ یہ بھی مزاحمتی شاعر ہیں, اور ان کے اندر ہے یہ ایک چھپی ہوئی, جو میں ذاتی طور پہ سمجھا ہوں کہ شاعری تو ظاہر ہے ایک محبت ہے, امن ہے, اور دکھ ہیں, اس میں جذبات ہیں, اور اس کے علاوہ جو رشتوں کا ایک آپس میں جوڑنا ہے, وہ شاعری کی ایک خاص صنف ہے اور اس کا خاصہ ہے. لیکن انہوں نے ایک دفعہ مجھے اپنی کتب دی تھیں اور میں نے ان کو پڑھا, اور یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد میں کینیڈا چلا گیا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر لکھیں, لیکن میں اتفاق ہے یا کہہ لیں میری لاپرواہی ہے, میں نہیں لکھ سکا. نوید مرزا صاحب جو ہیں وہ ہمہ جیت شخصیت ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن مجھے ایک آڈینس سے یا جو شاعری کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان سے ایک گلہ ہے. وہ گلہ اس لیے ہے کہ لاہور میں صحافت کرنے کے بعد اور اس کے بعد کینیڈا میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم اتنے خشک مزاج اور کنجوس لوگ ہیں کہ ہم کسی کے اچھے کام پہ داد دینے کے لیے کی ہماری جو ہے نا وہ اتنی بری عادت ہے کہ ہمیں نمبر 1 ہونا چاہیے اس میں. شاعر جو ہے, ہم اپنے بچے کو پانی کا وہ گلاس پکڑا دے, کوئی اچھا کام کر دے, تو ہم شاباش دینے کے معاملے میں بہت یعنی اتنی کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم 2 لفظ سیکھ لیں, ایک تھینک یو کرنا اور ایک سوری کرنا,
تو ہمارے جو آپس میں کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں وہ بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ شاید 90% کم ہو جائیں، لیکن ہم جو ہیں وہ اچھے کام پہ بھی ستائش نہیں کرتے اور برے کام پہ تو بغیر لاٹھ اٹھا لیتے ہیں، ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ایک شاعر کے لیے خاص طور پہ جو اپریسیشن ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جسے لوگ بعض فنکار لوگ کہتے ہیں جی آکسیجن ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپریسیشن کے معاملے میں جو نوید مرزا کی اچھی شاعری ہے، اچھے شعر ہیں، ان پہ کھل کے داد دینی چاہیے، ورنہ اتنے بڑے قد کا جو شاعر ہے وہ بونا بونا سا خود کو محسوس کرنے لگتا ہے. تو خدا کے لیے اس پہ سوچیں، اور میری دعائیں ہیں کہ ہم نوید مرزا کی آنے والی جو کتابیں ہیں ان میں اسی طرح کی اچھی شاعری جو ہے وہ توقع بھی رکھتے ہیں اور ہم پڑھنے کو بھی ملے گی. تو انہی گزارشات کے ساتھ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وقت کا خیال کیا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. یہ پرچی جو میں نے لکھ کے رکھی ہے یہ کل کی پڑھی ہوئی اور بڑوں کے کام آ رہی ہے. میرے اگلے مہمان مقرر 22 کتابوں کے مصنف ہیں، روزنامہ جنگ کے کالم نگار ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں اور کتاب کو ناقدانہ نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کی تالیوں میں میں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں عارف نوناری صاحب کو. جی السلام علیکم. وریا مقبول جان صاحب، لاہوری صاحب، ناصر نقوی صاحب، شہزاد صاحب. میرا جی نوید مرزا صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے. ناصر نقوی صاحب جانتے ہیں کہ جب مشرق اخبار جو ہے وہ ٹرسٹ میں ہوتا تھا تو ہم مشرق میں لکھتے تھے، بچوں کا جو مشرق ہے اس میں. اور نقوی صاحب اس وقت میگزین میں ہوتے تھے تو کچھ چیزیں ہم نقوی صاحب کو بھی دیتے تھے. تو یہ نقوی صاحب ہمارے استاد بھی ہیں اس حوالے سے. خالد لطیف صاحب ہوتے تھے، پھر اس کے بعد غلام یودی نظر صاحب آ گئے. تو نوید مرزا صاحب جو نا وہ بھی مشرق میں لکھتے تھے، روزنامہ مشرق میں، اور اس کے جو بچوں کا مشرق ہے وہاں پہ. تو ہم نے بیسیکلی بچوں کے لیے پہلے لکھنا شروع کیا تھا. میری ایک وہاں پہ ایک چلتی تھی، سلسلہ چلتا تھا بچوں کے مشرق کے لیے دنیا کے ملکوں کا تارا. پھر میری وہ کتاب آ گئی. تو ہمارے جو ساتھی تھے اس وقت جو لکھتے تھے، ندیم سلیری ہوتے تھے، نعیم مرزا صاحب ہوتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بچوں کے مشرق میں لکھتے تھے. تو یہ ان کا جو نوید مرزا صاحب ان کا ایک طویل سفر ہے. تو پہلے تو انہوں نے شاعری میں جناب کمال کیا، اور شاعری ان کی جو ہے اس میں ان کے جو مشاہدات ہیں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ان کے آپ کو اس کا عکس بھی نقص نظر آتا ہے شاعری میں جو ان کے مشاہدات ہیں. اور یہ بیسیکلی تو آرمی سے ان کا تعلق ہے، ایک آرمی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے. لیکن میں یہ حیران ہوں کہ یہ اتنا ٹائم کس طرح نکالتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں. اور کالم جو ہے وہ بھی میں نے ان کو چند سال پہلے مشورہ دیا تھا کہ مرزا صاحب آپ شاعری تو کرتے ہیں لیکن شاعری جو ہے وہ کہہ لیں کہ زیادہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن کالم پھر بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے کالم بھی لکھنا شروع کیا، اب یہ کالم بھی لکھتے ہیں. تو یہ ہمارا جو تعلق ہے ان سے یہ بڑا پرانا ہے. تو مرزا صاحب جو ہے نا وہ ان کی شاعری میں تصوف بھی ہے، اس میں انفرادیت بھی ہے، اور اس میں یہ کہہ لیں کہ ایک میسج بھی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو جرنلزم ہے وہ لیڈ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اس طرح میرا خیال ہے ان کی شاعری جو ہے نا وہ بھی گائیڈ کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اگلے مہمان مقرر ادیب ہیں، شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، ماہر تعمیرات ہیں. آپ کی تالیوں میں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر غافر شہزاد صاحب کو. نوید کو سب سے پہلے تو میں اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک شاعر جو صحافت نے چھین لیا اس کو آج کرسی صدارت میں لا بٹھایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ صاحب کی پہلی محبت شاعری ہی ہے، لیکن یہ بعد میں بیچ میں کچھ اور چیزیں نکل آئیں. تو آج اگر وہ شاعری کی شعری مجموعے کی نشست کی صدارت کے لیے وقت نکال کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ واپسی ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ بھی بہت اچھی بات. تو جہاں تک نوید کی شاعری کا تعلق ہے،
ہمارا سفر آگے پیچھے کا ہی ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی شاعری کے ایک طرح سے ہم گواہ بھی ہیں کس طرح سے سفر سے گزرے. تو 10 مجموعے چھپ جانا غیر معمولی بات ہے، باقی کتابوں کے علاوہ بھی. تو ایک تسلسل سے شعر کہتے رہنا یہ بھی بڑی بات ہے اس دور میں، جبکہ عام طور پر شاعری کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی دل لگی کے لیے یا اپنی ایک سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس کو جاری رکھنا بہت اہم بات ہے جو نوید نے جاری رکھی ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ شاعری جو ہے خاص طور پہ اس میں جو خاص بات میں سمجھتا ہوں اس وقت جب کہ ہر طرف شاعروں کی بھرمار ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ کوئی نثری کتاب کی تقریب ہو یا کسی شکل تو آخر میں مشاعرہ رکھ لیں، کیوں؟ وہ شاعر آ جائیں گے آڈینس میں بیٹھنے کے لیے. تو شاعروں کو ایک یہ بھی مصرف جو ہے وہ ہے، کیونکہ وہ آ جاتے ہیں، وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے. تو لیکن شاعروں کو میرے سمیت سوچنا چاہیے کہ شاعری جو ہے اگر تو بس لفظ جوڑنے ہیں اور سیدھا کرنا ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ دل کو اثر بھی کرے اور پھر شاعری میں آپ کا ایک رنگ یا ایک پہچان بھی بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو الویر کامیو کا بڑا اچھا وہ ایک بات ہے، ایک مضمون میں وہ لکھتا ہے کہ بنیادی طور پر جو تخلیقار ہے، خواہ وہ شاعر ہے یا افسانہ فکشن رائٹر ہے، تخلیقار بنیادی طور پر ایک ریئلٹی کو پیش کرتا ہے. اچھا، اب اگر تو اس ریئلٹی کو ایز اٹ از آپ نے پیش کر دیا ہے تو پھر تو آپ ناصر نقوی صاحب بن گئے ہیں، یعنی جرنلسٹ ہو گئے ہیں اور آپ کے سامنے وہ سارا منظر آ گیا ہے. لیکن اگر آپ اس ریئلٹی کو تھوڑا سا ابو ہو کے ایک سپر ریئلٹی کریٹ کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ادب ہے. تو وہ جو سپر ریئلٹی کریٹ کرنا ہے وہ بنیادی طور پر اصل کام ہے. تو ہمارے جتنے بھی شاعر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے شعری ویژن کی ایک سپر ریئلٹی ضرور کریٹ کریں. لیکن وہ سپر ریئلٹی کریٹ کرنے کے بجائے ایک کلٹ کریٹ کرتے ہیں. کلٹ جو ہوتا ہے اس میں اور سپر ریئلٹی میں یہ فرق ہے کہ سپر ریئلٹی جو ہے وہ بیسیکلی ریئلٹی کے اندر سے ہی نکلی ہوئی ایک چیز ہے جو اس سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہوتی ہے. جو کلٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کو کریٹ کرنے والے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے شخصیات کے کلٹ کریٹ کیے جاتے ہیں. آج کل بہت شور شرابہ ہے کہ عمران خان کا بہت بڑا کلٹ ہے جو کریٹ کیا گیا ہے. تو وہ جو اس طرح کے کلٹ ہیں، ہمارے ہاں کچھ شعراء ہیں جو مشاعروں میں جنہوں نے اپنا کلٹ کریٹ کیا ہوا ہے، ابھی وہ مصرع پڑھتے نہیں ہیں اور ادھر سے تالیاں اور داد اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کلٹ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس کے بجائے سپر ریئلٹی کریٹ کرنا ایک لمبی دوڑ ہے، اور نوید جو ہے وہ اس لمبی دوڑ میں شامل ہے. تو اس کی شاعری کے اگر 10 مجموعے سامنے رکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس نے اپنی دنیا کی ایک سپر ریئلٹی اس کے اندر کریٹ کی ہے، اور وہ بہت خوبصورت ہے. آپ اس میں داخل ہوں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے اور آپ اس کو انجوائے کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہی غیر معمولی کا. بہت شکریہ. میرے اگلے گیسٹ اسپیکر اسکرپٹ رائٹر ہیں، افسانہ نگار ہیں، عثمان امجد بھٹی صاحب. السلام علیکم. معزز مہمانان گرامی، خصوصی طور پہ ہمارے اسٹیج کے سارے سینئرز، میں یہاں ابھی جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے اس کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. میں ایک دفعہ یہاں پہلے بھی آیا ہوں لیکن شاید شکریہ نہیں ادا کیا. تو اس حوالے سے کہ یہ واقعی ایک مسئلہ رہا کسی زمانے میں کہ یہ تقریب پذیرائی کہاں کیسے کی جائے. تو اب تو خیر کافی فرق ہے. جیسے بھی غافر صاحب نے کہا شاعری کے بارے میں کہ وہ کلٹ پیدا کرتے ہیں شاعر، تو شاعر اب امیر بھی ہونے لگ گئے ہیں کافی. تو پہلے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں، جگہ کیونکہ ہر جگہ ایک آدھ جگہ کے علاوہ باقی تو کہیں سے مطلب لینی پڑتی تھی، اور پھر چائے پانی تو سارا کچھ. تو یہ سارے اہتمام یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احترام کے طریقے سے ہوتے ہیں، اور ہال بڑا خوبصورت ہے. ہم اندر آئیں تو ابھی الفاظ بھی خیر جو لغات ہیں ان میں نئے بنتے رہتے ہیں، تو لیکن بنتے بہت سالوں میں ہیں.
ہمیں لگا کہ شاید پچھلے 10-60 سال میں بہت سے نئے لفظ بنے ہیں، یا ایسے ہم ہر اس چیز کو نیا کہہ سکتے ہیں نا جو ہمارے لیے نہیں ہے، جو میرے لیے نہیں ہے. تب نوجوان ایک ایمبیانس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں نے تو اپنے بچوں سے سنا کہ فلاں ریسٹوران میں اس کی ایمبیانس بڑی زبردست ہے، سانو یہ نہیں پتہ سی. تو اسی کہتے یار وٹ ایور. تو اب یہاں ماشاء اللہ میں آتے ہیں تو ایمبیانس بڑی زبردست ہے. اور میں یہاں سے پچھلی دفعہ بھی اپنے گھر کے لیے ایک آدھ آئیڈیا لے کے گیا. اس دفعہ بھی میں نے 2-3 تصویریں بنائی ہیں. تو میں انٹر ہوں تو کافی مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ. جو شعراء ہیں وہ بھی ہیں، جو ادیب لوگ ہیں ان کی تصویریں بھی ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں ان کے سارے ورک بھی ہیں، اور اسی طرح کچھ فلاسفرز کی کوٹیشنز بھی ہیں، کچھ جو حریت پسند ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں، ان کی تصاویر اور ان کے بارے میں کچھ شاعری، ان کے کچھ اظہار وہ بھی ہیں. تو یہ سارا کچھ یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو موجود ہوتا ہے، جو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن آج مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ جو ہمارے یہاں یہ اندرونی تزئین کے جو یہاں صاحب ہوں گے، بڑے کمال آدمی ہوں گے، جو کہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو مجھے لگا کہ انہوں نے مرزا صاحب کی شاعری پڑھی ہوئی ہے، اور اس شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری تزئین کی ہے. چونکہ نوید مرزا کی شاعری میں یہ سبھی کچھ ملتا ہے جو کچھ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جن کا میرے دوستوں ساتھیوں نے اس سے پہلے ذکر کیا. نوید مرزا صاحب ایک بڑے صاف شفاف سے آدمی ہیں، اور یعنی صاف بھی ہیں اور شفاف بھی ہیں. شفافیت خاصا مشکل کام ہے. تو ان کے بارے میں بات کرنا اگر آپ کی 4تھی 5ویں 6ٹھی باری آئے تو مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کو آنے والا ہر بندہ ہر وہ بات جانتا ہے، کوئی بات چھپی ہے نہیں جو میں سوچوں کہ میں اب نہیں کروں گا. یہ اتنی کلیئر، اتنی صاف سی شخصیت ہیں. تو ان کے بارے میں چاہتا تھا میں بات کروں کہ انہوں نے لکھا دھیان ٹوٹتا ہے. تو میں ان کی شاعری جو کتابیں انہوں نے 3-4-5 مجھے عنایت کی، میں نے پڑھی. مجھے نہیں لگا کہ ان کا دھیان ٹوٹ رہا ہے. اور میں چونکہ ان کی ایک سب سے بڑی خوبی میرے لیے یہ ہے کہ یہ میرے گھر کے قریب رہتے ہیں، تو یہ کافی اچھی خوبی ہے ان کی. مجھے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے ملتا ہوں، ان سے گپ شپ رہتی ہے. تو یہ ہمیشہ فوکسڈ ہیں. یہ مجھے نہیں کبھی لگا، کیونکہ یہ فوکسڈ ہیں کہ میں نے کالم لکھنا ہے، اور میں نے بچوں کی کہانیاں لکھنی ہیں، میں نے کتابوں کی مطلب ہر سال ایک کتاب لازمی طور پہ دینی ہے. تو یہ فوکسڈ ہیں اس بارے میں. اور یہ جو جتنا بھی میٹیریل یہ پروڈیوس کرتے ہیں بہت زیادہ ہے، یعنی وفور تخلیق بہت زیادہ ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جس پہ ان کا کالم نہیں آ جاتا، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوتی کہ جس پہ ان کا کالم کبھی پہلے نہیں چھپ چکا تھا اور انہوں نے وہ دوبارہ بھی اب دے دیا موقع آنے پہ. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. اور پھر جو ایک تنوع ہے، یعنی نہ صرف کہ شاعری میں تنوع ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، ابھی ہمارے دوستوں نے یہاں ذکر کیا کہ ہر موضوع ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے، ہر موضوع ان کی شاعری میں ہے. بہت کم کبھی کوئی چیز ایسی ہوگی جو اگر لسٹ بھی بنائی جائے تو پتہ چلے کہ اس چیز کو انہوں نے نہیں چھیڑا. جیسا بھی ایک دوست نے کہا کہ یہ لگتا نہیں ہے، لیکن ان کی شاعری جو ہے اس میں مزاحمت بھی کافی ساری ہے. تو ان کی شاعری میں واقعی بہت ساری مزاحمت ہے، اور بالکل نہیں لگتا یہ مزاحمت والے آدمی نہیں لگتے. یہ بڑے درویش سے آدمی ہیں، اور درویش آدمی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ مزاحمت رفٹ نہیں ہوتی، یعنی مزاحمت تو وہ ظاہر نظام کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ بہت ساری خوبیاں ان کے اس کلام میں پائی جاتی ہیں. جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے سادہ آدمی ہیں اور جتنی آسانی سے سمجھ آ جانے والے ہیں، یہ اتنے ہی سادہ شاعر ہیں، اور اتنی ہی آسانی سے ان کی شاعری سمجھ آتی ہے. اور یہ شاعری میں یہ جو درجہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بات سننے میں ہمیں لگے کہ یار یہ تو پھر ایویں جی گل ہے، لیکن شاعری میں یہ 2 باتیں جو میں ابھی کہنا چاہوں گا کہ 2 باتیں مجھے بڑی لگتی ہیں شاعری میں، شاعر اور شاعری میں. تو شاعری میں یہ بات بڑی لگتی ہے کہ اس کا کلام آپ کو سمجھ آ جائے، وہ آپ کو لگے کہ جیسے ایسے ہی کوئی بلی چلتی ہوئی باہر سے اندر آئی ہے اور ادھر سے گزر گئی. اتنی آسانی سے آپ ان کی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں. اور شاعر کے بارے میں یہ بات جو یہ دانشوروں کے بارے میں بھی ہے، آبویسلی سارے نہیں، تو وہ جب آپ سے ملتے ہیں نا تو آپ پہ ایک بوجھ، ایک روب ڈال دیتے ہیں اپنی اس دانشوری کا، اس شاعری کا، اپنے اس اب 10 کتابیں ہونا کسی بندہ کا تو آبویسلی وہ نیچے تو آتے ہی نہیں ہے آدمی، تو یہ اوپر ہی نہیں جاتے، یہ نیچے ہی رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ان کی. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ اپنا تخلیقی سفر اسی طرح جاری رکھیں.
اور جو میں نے ان سے سنا کہ ان کے والد صاحب نے دعا دی تھی کہ آپ کی پتہ نہیں سر کتنی 30-40 کتابیں وہ ہونی ہے شاعری کی ٹوٹل. اچھا ٹوٹل تو مجھے لگتا ہے آپ کی 40 سے زیادہ ہو گئی ہے. ابھی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ طویل القامت ہیں اور مجھے ان کی ساتھ بیٹھتے ہوئے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ طویل العمر بھی ہوں تو اللہ نے طویل عمر صحت تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے. ہاں بالکل. تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جتنا میں نے ان کے بارے میں وہ دیکھی ہیں ان کی کتابیں تو وہ اگر ان کے ساتھ یوں رکھنا شروع کریں تو ان کے نصف تک تو وہ آ رہی ہیں. تو اور مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ابا جی کی دعا سے آگے جائیں گے. تو وہ اتنی کتابوں پہ یہ اکتفا کرنے والے نہیں ہیں. لیکن ایک بات ساتھ میں یہ بھی ہے, جیسا ابھی غافر صاحب نے بھی کہا کہ وہ شاعر, اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بلکہ غافر صاحب بھی یہ کہیں کہ اب تو شاعر اپنے سامعین ساتھ لے کے آتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے جیسا کہا نا کہ شعر ابھی, تو میں تو کہتا ہوں کہ شعر ابھی نکلا نہیں ہوتا اور ادھر سے واہ واہ آ جاتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ فرمائش بھی آتی ہے کہ جی فلاں چیز ضرور سنائیں. اور تو یہ تو بہرحال اب یہ بھی ایک نیا کلچر ہے شاعری میں. اور بہرحال زمانے کی تکنیک ہے یہ اب. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو اختیار کرتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کرنی چاہیے. اور ان کی واہ واہ بھی بڑی ہے ایسے شعراء کی, چونکہ یہ جیسا بھی انہوں نے کہا نا وہ بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم ہر چیز ورچوئل پہ لے گئے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یار میں اتنے سن لاں گا, آئے گا لنک بھیجنا ہے انہوں نے تقریب دا, میں اتنے سن لاں گا. تم ایک دوسرے کے لمس سے, ایک دوسرے کی جو اس کی محسوس ہونا ہے, اس کی گرمی ہے, اس کی موجودگی ہے, اس سے ہم آہستہ آہستہ محروم ہونے لگیں. تو اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں, میں بھی مختصر کروں گا, تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی اب یہ اسی کام پہ ہیں کہ بس وہ لنک کھولیں اور بس کچھ سن لیں تو بس کافی ہے, وہ شرکت ہو جاتی ہے. تو اس سے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کا اس سارے کے باوجود یہ انہوں نے کبھی بھی اپنے معیار کو, جتنی کتابیں میں نے ان کی پڑھ لی ہیں جو یہ عنایت فرماتے ہیں جتنی, تو وہ اس کو انہوں نے نہیں کرنے دیا. یہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں اور بھرتی کے بہت کم اشعار. میرے ایک استاد تھے مظفر بخاری صاحب, تو وہ فردیات ہی لکھتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں تو اس لیے لکھتا ہوں کہ ہمیں ہر غزل میں کو 2-4 شعر کرنے پڑ جاتے ہیں کہ یار غزل پوری کرنی ہوں. تو لیکن ان کی غزلیں اور بہت سے اور اچھے شاعر ہمارے ہاں ہیں کہ بہت کم کبھی کوئی شعر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جو یہ بتا رہا ہو کہ مجھے 5 یا 7 پورے کرنے کے لیے ایک مجھے شامل کیا گیا ہے, ورنہ شعر تو 2 ہی اچھے تھے. تو بہرحال میں ان کے لیے بہت دعاگو ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ یہ ہر تقریب میں بلاتے ہیں. اور میرے بہت سا کہنے کے باوجود بھی کہ سر آپ کی مہربانی, یہاں نہیں کافی دوست, ابھی بھی میں انہیں یہی کہہ رہا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ نام لیں کہ دوست یہاں ہیں اور کافی بات ہو رہی ہے. تو لیکن بہرحال یہ موقع دیتے ہیں, عزت بخشتے ہیں کہ یہاں آ کے ان کی شاعری کے بارے میں بات کی جائے. تو بہرحال یہ بہت مشکل سے ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ ہم ایسی شاعری کریں جو بہت سادہ, سہل اور آسان ہو. اور یہ الحمدللہ میں نے تو ان کا جو پہلا بھی شعر پڑھا تو وہ بھی مجھے اسی چیز پہ پورا اترتا نظر آیا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح یہ آگے سے آگے چلتے جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا جی, جزاک اللہ. ہماری تقریب اختتام کی جانب رواں دواں ہے. کتاب کے پبلشر نام آپ نے بتایا, زاہد محمود زاہد صاحب موجود ہیں, وہ 1 منٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم سٹیج میں سینئر اپنے لکھاریوں کی طرف بڑھتے ہیں. زاہد محمود زاہد صاحب. السلام علیکم. دیر سے آنے کی معذرت, اور نوید بھائی کے لیے اسپیشلی مصروفیت تو بہت تھی, لیکن ان کی محبت کی وجہ سے آنا پڑا. اور بہت بہت مبارک, آپ کو دھیان ٹوٹتا ہے کہ تقریب کے حوالے سے, اور ماشاءاللہ ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی میں نے بہت ساری کتابیں شائع کی ہیں, اور ہر مرحلہ ہمارا بڑی خوش دلی سے ہمارا طے ہوا. اور ان کی شاعری تو ماشاءاللہ ہم پڑھتے ہوئے ہی ہمارا وقت گزرا ہے کافی, اور نہایت خوشی ہے کہ آج میں اس تقریب میں شامل ہوں. تو بس اتنا ہی, بہت شکریہ.
हाज़रीन मजलिस, अरसा हुआ तकदीम व ताख़ीर के मसाइल को मैं हर बात कह चुकी। हाँ, उसमें एक बड़ा मसला ये भी होता है कि ज़ाहिर है जिस तरह से हमारे स्पीकर्स आ रहे होते हैं, फिर हमारा जिसको कह लेंगे हमारा एक गोल है कि हमने वक्त की पाबंदी करनी है। कम से कम शहर लाहौर में हम ये कह सकें कि एक इदारा ऐसा भी है जो वक्त पर अपना प्रोग्राम शुरू करके वक्त पर ख़त्म करता है। सो उसके लिए फिर मुझे सीनियर्स को बाज़ औक़ात पहले भी बुलाना पड़ता है और मैं अमूमन पहले ही माफ़ी मांग लिया करती हूँ क्योंकि कोई इंश्योरेंस मैंने करा नहीं रखी। मेरे अगले मेहमान मुकर्रर उर्दू और पंजाबी अदब के मुमताज़ शायर, अदीब, नक्काद और मुहक्किक हैं। इनकी अदबी खिदमात का दायरा वसी है। इनकी तख्लीक़ात में माशरती मसाइल, इंसानी जज्बात और क्लासिकी रिवायात की झलक हमें नज़र आती है। नवीद मिर्ज़ा साहब की शायरी पे सिर हासिल गुफ्तगू करेंगे मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर की इजाज़त से कुछ बातें। नवीद मिर्ज़ा साहब के तारुफ में काफ़ी बातें हो गई, लेकिन उनका जो बिल्कुल इब्तदाई सफ़र था उस बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो सकी। मेरा इनके वालिद साहब से ताल्लुक़ था। वो मेरे उस्ताद भाई थे, बशीर रहमानी साहब। हमारे उस्ताद मोहतरम फसीहुल कलाम अल्लामा ज़ौक़ी मुज़फ़्फ़र नगरी, तो उनके शागिर्दों का हल्का काफ़ी वसी था। तो हम जमा होते थे। बशीर साहब, इनके वालिद साहब की जो बैठक थी, ड्राइंग रूम था उनका, वहाँ जमा होते रहते थे इस्लाह सुखन के लिए। तो नवीद साहब शायद तब 7वीं 8वीं क्लास में होंगे, ये आते जाते रहते थे। तो हम इनको देखते थे। वालिद साहब के कहने पे ये अपने वालिद साहब के दोस्तों की खिदमत भी करते रहते थे। और बाद में पता चला कि शायरी का शौक़ इन्हें वालिद साहब से कन्वर्ट हो गया है। तो हमें इनकी इब्तदाई शायरी जो है इनके वालिद साहब से सुनने को मिली। तो उन्होंने जो वो शेर सुनाए, बड़े पुख्ता शेर थे। तो पता चला कि वो पूरे ध्यान से शायरी की तरफ आ रहे हैं। फिर मेरा ख़्याल है ये महफ़िल जो है इसमें शायद मैं अकेला ही आदमी होऊंगा। वैसे तो अब इनके बेटे की भी शादी हो चुकी है, 2 साल हो गए, लेकिन मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो इनकी बारात में भी शामिल हुआ था। एक बार मैंने ये बात की थी तो वहाँ गोइंदी साहिबा, क्या नाम है उनका, हाँ, बीना ने कहा था कि मैं भी शामिल थी। अच्छा, अभी बात हुई कि गज़ल में एक शेर भी अच्छा हो जाए तो काफ़ी होता है। वो एक वाक़या था कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी में एक साहब थे, तो वो ये प्रचार करते रहते थे, बच्चे 2 ही अच्छे। वो एक स्लोगन भी था। तो वो जहाँ बैठते थे वो अपना फ़र्ज़ भी निभाते थे। तो उनके अपने कोई 10-12 बच्चे थे। तो किसी ने कहा कि भाई आपके तो अपने 10-12 बच्चे हैं, तो आप कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। कहते हैं अच्छे इनमें 2 ही हैं। तो ये जो कहा जाता है ना कि गज़ल में एक शेर अच्छा हो जाए तो वो काफ़ी है। तो हमारे एक इनकी तरह दरवेश मनीष हमारे एक शायर दोस्त हैं, इस्लाम अज़मी साहब। तो वो बड़े आराम से कह देते हैं कि यार आप ये क्या बात करते हैं कि गज़ल में एक शेर भी हो जाए तो काफ़ी है, अगर 2 अच्छे हो जाएं तो क्या बुराई है। तो गज़ल में 2 भी शेर अच्छे निकल आते हैं, 3 भी अच्छे निकल आते हैं। अभी तकरीब शुरू हुई तो ख़वातीन में सिर्फ मेजर साहिबा ही थी। तो आयशा को कहना पड़ा कि ख़वातीनों हज़रात, फिर इन्होंने कहा कि भाई एक ही खातून है, तो खातूनों हज़रात कहना चाहिए था मुझे। तो मुझे अताउल्लाह कासमी साहब याद आ गए। वो कहते थे कि जिन हज़रात की उम्र 70 से ज़्यादा हो चुकी है उन्हें भी ख़वातीन में शामिल किया जा सके। तो इस हिसाब से आपका जुमला जो था वो पहला भी ठीक था, ख़वातीनों हज़रात, कि बहरहाल कुछ हम जैसे ऐसे लोग भी हैं जो 70 क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा जी, नवीद मिर्ज़ा साहब जो है ना, इनका ये 11वां शेरी मजमूआ है। किताबें इनकी 32 हो चुकी हैं वैसे तो 40 भी इंशाल्लाह हो जाएंगी, जैसे इनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि किताबें इनकी 40 हो जाए।
तो अमूमी तौर पर मैंने देखा है कि मज़ामीन जो हैं वो रिपीट तो होते रहते हैं, लेकिन मस्बत पहलू ज़्यादा ही होते हैं शायरी में, अगरचे वो कहने का अंदाज़ हर किसी का अलग अलग होता है। वैसे एक ख़ुद साख्ता मेरा मकूला है कि 90% से ज़्यादा शायरों की 90% से ज़्यादा शायरी बस आम से मेयार की है, तो उनमें हम भी शामिल हैं जो बाकी बचते हैं। अताउल्ला कासमी साहब का एक और में याद आ गया, वो ये कहते हैं कि एक साहब ने आके, एक शायर ने आके मुझसे गिला किया कि जी आपने फ़लाँ महफ़िल में मुझे दूसरे दर्जे का शायर कहा है। तो अता साहब ने कहा कि भाई आपको किसी ने गलत बात पहुंचाई है, मैंने दूसरे दर्जे का नहीं तीसरे दर्जे का कहा था। तो फिर अता साहब कहने लगे कि मैंने उन्हें बताया कि देखें पहला दर्जा जो है वो तो मीरो गालिब का है, इकबाल का है, दूसरे दर्जे में फैज़ आ जाते हैं, फराज हैं, हफीज़ जालंधरी हैं, बहुत से नाम हैं, तो बाकी हम सब जो हैं तीसरे दर्जे के जो हैं वो शायर हैं, या तीसरे दौर का लगा लें, तीसरे अहद के शायर कह लें। तो नवीद मिर्ज़ा को हम उसी तरह हम कह सकते हैं कि ये भी तीसरे दौर के शायर हैं, तीसरे दर्जे का ना कहें, उसमें शायद कुछ गलतफहमी हो जाती है। तीसरा जो दौर शायरी का जा रहा है जिसमें हम सभी शामिल हैं, और ज़ाहिर है कि इसमें भी कई बहुत ही बुलंद पाया शायर हैं और कुछ दरमियाने दर्जे की शायरी कर रहे हैं। वो जो मैं कहता हूँ ना कि 90% से ज़्यादा शायरों की 90% से ज़्यादा शायरी बस आम से मेयार की है, तो मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि 90 को 99 कर दे। अच्छा, मेरा दिल नहीं चाहता कि 90 को 99 करूँ, कि कम से कम 10% तो ऐसे शायर हैं कि जिन्हें हम बाकायदा जिनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और उनका काम भी है शायरी में और बड़ा एहतमाम भी करते हैं वो। तो बाकी 90% हैं, हो सकता है कुछ लोगों को शोहरत अच्छी लगती है वो शायरी में आ जाते हैं, कुछ लोगों की अपनी फील्ड बड़ी अच्छी होती है लेकिन वो भी शायरी में आ जाते हैं कि शायद, जैसे अभी मैंने इस्लाम अज़मी साहब का जिक्र किया, वो अफसाना निगार थे, नावल निगार, कई नावल आ चुके हैं उनके। तो वो ये कहते हैं कि मैं शायरी में इसलिए आया कि अफसाने कोई हमारे सुनता ही नहीं था, तो कम से कम शायरी हमारी सुनते तो हैं लोग, आते तो हैं सुनने के लिए। और फिर उन्होंने बड़े अच्छे शेर कहे, बड़ी अच्छी उनकी शायरी सामने आई, कई किताबें आई, कई शेरी मजमूए उनके आए। नवीद मिर्ज़ा जो हैं, इनके यहाँ मैंने देखा है कि देखिए महासिन जो होते हैं ना सुखन के, वो भी मिल जाते हैं, इनके यहाँ भी मिल जाते हैं। शौरी तौर पर भी कुछ लोग एहतमाम करते हैं महासिन का, गैर शौरी तौर पर भी आ जाते हैं। मसलन सलासत होती है, बलागत होती है, तलाक़त लिसानी होती है कई एक के यहाँ, रवानी होती है, बयान, चुस्त बंदिशें होती हैं शायरी में, इस्तिआरे हैं, किनाए हैं, तशबीहात हैं, तलमीहात हैं, कई खूबियाँ होती हैं, कई महासिन होते हैं, वो हमें इनके यहाँ भी मिलते। लेकिन इनके यहाँ जो एक ख़ास बात है ना, जिधर बहुत कम शायरों की तवज्जो जाती है, वो ये है कि उयूब शायरी जो हैं, ऐब हैं जो शायरी के, उनसे ये बहुत बचते हैं। वो बहुत से हमारे शायरों को तो पता भी नहीं होता कि शायरी के ऐब क्या हैं और उनसे बचना कैसे है। तो ये इनको मैंने इनकी तकरीबन सभी किताबें पढ़ी हुई हैं शायरी की, और ये तो बहुत ही बाकमाल किताब है जो ध्यान टूटता है, बहुत इसमें अपने आप को इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम भी बताया उनको, बल्कि उन्होंने जो उनकी किताब आई थी तस्नीम फसाहत वल उरूज़, तो उसमें उन्होंने जो महासिन होते हैं वो भी बताए शायरी के, और अयूब सुखन जो हैं वो भी सारे बताए। तो ये चूँकि उसी रवायत के आदमी हैं, इनके वालिद साहब भी उसी रवायत के आदमी थे, हमने भी अपने उस्ताद मोहतरम से यही सीखा कि सिर्फ़ खूबियों पर ही खुश नहीं हो जाना कि मेरा शेर जो है उसमें खूबियाँ हैं, ये भी देखो कि उनमें कोई ऐप तो नहीं रह गया, उससे भी बचना है। फिर जो है आपका शेर जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगरचे बहुत से लोग नहीं बचते उन ख़ामियों से और वो शायरी चल भी रही है,
उसमें कोई ये भी नहीं, क्योंकि बाद लोगों को पता ही नहीं है कि इससे बचना है, तो वो बचेंगे क्या। मसलन एक मामूली सा ऐब है कि कवाफी जो होते हैं गज़ल के, उनमें इताए जली या इताए खफ़ी आ जाते हैं। अब इतना मुश्किल मौजू है। अल्लामा बशीर रज़वी साहब तो इस पे पूरा एक दर्स दिया करते थे कि कैसे बचना है इताए। बशीर रज़वी साहब से याद आया कि वो भी इनके कुलीग थे, सिविल में मिलिट्री या मिलिट्री अकाउंट्स में ही थे वो भी। इनके वालिद साहब भी वहीं थे, अब्दुल हमीद अदम भी वहीं थे, हाँ हाँ, और अशरफ सलीम साहब भी वहीं थे जी। बहुत नाम हैं जो इस इदारे से वाबस्ता रहे और अदब में भी उनका बड़ा नाम है। तो अल्लामा बशीर रज़वी साहब के शागिर्दों का भी यहाँ माशाल्लाह एक पूरा हल्का है। तो वो अपने शागिर्दों को सबसे ज़्यादा ये इताए जली और इताए खफ़ी से बचने की तलकीन करते थे। अब आज के शायरों को बताना ही मुश्किल है कि इताए जली या इताए खफ़ी क्या है। इस तरह एक छोटा सा ऐब है कि तकरार रदीफ़ जो है उससे बचना है। मैंने नवीद मिर्ज़ा की किसी शेर में भी तकरार रदीफ़ नहीं देखी, तो ये उससे भी बचते हैं। इसी तरह ऐब तनाफुर है एक, हमारे बाज़ जो बुज़ुर्ग हैं उनकी नज़र में तो ये काफ़ी बड़ा ऐब था। तो मुझे इनके यहाँ ऐब तनाफुर जो है वो भी शायरी में बहुत कम नज़र आता है। और कुछ और यूब हैं, मसलन ताक़ीद है, या ताक़ीद काफ वाला नहीं, वो दो नुक्ते वाला जो है उससे बात कर। हम पंजाबी है ना, तो दोनों काफ जो है हमारे एक जैसे ही हो जाते हैं। तो ये ताक़ीद है, जो कारी हज़रात जो हैं जिस काफ से पढ़ते हैं ना, वो ताक़ीद वो भी एक ऐब है, तो उससे भी बचना चाहिए। और इनके यहाँ मैंने पूरी किताब देखी, बड़े गौर से पढ़ी, मैंने उस पर लिखा भी मज़मून, मैंने भेज भी दिया हुआ है अदबी रिसाले में। तो ताक़ीद का जो ऐब है उससे भी पूरी तरह बचते हैं। और इसी तरह हश्र व ज़वाइद और इस तरह के छोटे छोटे कई ऐब हैं जिनसे ये काफ़ी बचा के जो है ये शायरी करते हैं। तो मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ जी इनकी 11वीं किताब पे। और मैं चूँकि मज़मून पहले ही लिख चुका हूँ, वो भेज भी चुका हूँ, वो चाहता तो मैं वो रिपीट भी कर सकता था। मैंने कहा कि कुछ दूसरी बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। हमें एक बाकायदा आपसे लेक्चर लेना चाहिए जिसमें शायरी के जो अयूब हैं उनके बारे में बात की जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को वाक़तन शायद इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अब इससे पहले कि मैं नवीद मिर्ज़ा साहब को बुलाऊं, मैं उनकी एक गज़ल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शिकस्तगी ने ये पूछा खराब हालों से, ये टूट फूट बदन में है कितने सालों से, अज़ियतों में गुजारी है ज़िंदगी सारी, गिला ये ख़ुद से करें या जहान वालों से। कभी कभी तो अंधेरे भी रास आते हैं, कभी कभी तो मैं डरता हूँ इन उजालों से। मेरा शऊर मेरी शायरी में ज़िंदा है, मैं याद आऊँगा दुनिया को इन हवालों से। मुनाफ़क़त का लिबादा उतार फेंका है, मैं इसको ओढ़ के बैठा हुआ था सालों से। गरीबे शहर तेरा पेट भर नहीं सकता, अमीरे शहर से मांगे हुए नवालों से। ख़यालो ख्वाब में जंगल से जब गुज़रता हूँ, मुकालमा मेरा होता है कुछ गज़लों से। एक और आपके साथ शेयर करती हूँ गज़ल और फिर मैं इनको बुलाती हूँ। सरों पे जब कोई साइबान टूटता है, ज़मीन सिरकती है और आसमान टूटता है। कोई तो है जो बचाता है मेरी कश्ती को, सफ़र में जब भी मेरा बादबान टूटता है। कई तरह के मसाइल पुकारते हैं मुझे, किसी तरफ से भी जब मेरा ध्यान टूटता है। मैं दिन गुजार के आता हूँ जब मुशक्क़त में, मैं दिन गुजार के आता हूँ जब मुशक्क़त में, तमाम रात बदन का मकान टूटता है। मैं दिल की बातों को होंठों पे ला नहीं सकता,
मेरी ज़ुबां पे आकर बयान टूटता है। मैं देखता हूँ मुसलसल चिराग जलता हुआ, तुम्हारी समत से क्यों मेरा ध्यान टूटता है। मैं बोलता हूँ तो रिश्ते बिखरने लगते हैं, मैं चुप रहूँ तो मेरा ख़ानदान टूटता है। नवीद मिर्ज़ा साहब के बारे में बहुत बातें हो चुकी। अब मैं आपकी तालियों में उनको दावत देती हूँ कि वो माइक पे आएँ और अपने दिल की बात अपने होंठों पर लिख कर आएँ। जी बहुत शुक्रिया। अब यहाँ आके हम औलिया साहब की बातें सुनना चाहते हैं। टाइम थोड़ा रह गया, सिर्फ 2 मिनट। एक तो कासिम अली शाह फाउंडेशन का मैं बहुत मशकूर हूँ कि पिछले साल भी इन्होंने ग़ालिबन 13 मई का ही महीना था, मेरे एजाज़ में एक भरपूर प्रोग्राम किया और ये भी एक बेहतरीन प्रोग्राम हो गया है। और सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ मैं जनाब औलिया मकबूल जान साहब का कि आप तशरीफ़ लाए। बाकी मेरे दोस्त जानते हैं मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट से है। मेरे मिलिट्री अकाउंट्स के भी दोस्त यहाँ बैठे हैं और मिलिट्री अकाउंट्स एक ऐसा इदारा है जो कि फ़ौज, नेवी और एयर फोर्स के जो हैं सारे खाते और वाजबात वगैरह और पेंशन वगैरह जी देखता है और हम ऑडिट भी करते हैं। बस उसकी कहानी मैं नहीं बता सकता क्योंकि ज़ाहिर है मेरी नौकरी थोड़ी रह गई तो बस एक गज़ल सुनाऊंगा और फिर दीवार की जानिब से कभी दर की तरफ से, दीवार की जानिब से कभी दर की तरफ से, क्यों इतने मसाइल हैं मुझे घर की तरफ से। दीवार की जानिब से कभी दर की तरफ से, क्यों इतने मसाइल हैं मुझे घर की तरफ से। अपनों को भी गैरों की तरह देख रहा, अपनों को भी गैरों की तरह देख रहा हूँ। तकलीफ़ में रहता हूँ मैं अक्सर की तरफ से, अपनों को भी गैरों की तरह देख रहा हूँ। तकलीफ़ में रहता हूँ मैं अक्सर की तरफ से। समझा था जिसे जीत वही हार थी उसकी, समझा था जिसे जीत वही हार थी उसकी। जालिम को लगी चोट 72 की तरफ से, समझा था जिसे जीत वही हार थी उसकी। जालिम को लगी चोट 72 की तरफ से। और इस बार कहानी को नए रंग मिलेंगे, इस बार कहानी को नए रंग मिलेंगे। पैगाम ये आया है कबूतर की तरफ से, इस बार कहानी को नए रंग मिलेंगे। पैगाम ये आया है कबूतर की तरफ से। ये तशना लबी घर से उठा लाती है मुझको, ये तशना लबी घर से उठा लाती है मुझको। आती है सदा जब भी समुंदर की तरफ से, ये तशना लबी घर से उठा लाती है मुझको। आती है सदा जब भी समुंदर की तरफ से। और हम शुक्र बजा लाने में कम ज़र्फ़ बहुत हैं, हम शुक्र बजा लाने में कम ज़र्फ़ बहुत हैं। क्या क्या ना मिला हमको मुक़द्दर की तरफ से। हम शुक्र बजा लाने में कम ज़र्फ़ बहुत हैं, क्या क्या ना मिला हमको मुक़द्दर की तरफ से। और पीछे से कोई ज़र्ब लगाई थी अदू ने, पीछे से कोई ज़र्ब लगाई थी अदू ने। ये ज़ख्म भी आया है मुझे सर की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ममनून हूँ। खुदा हाफ़िज़। हमारी आज की तकरीब के सदर औलिया मकबूल जान साहब हैं। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, कालम निगार, ड्रामा निगार और साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं। इनकी तहरीरें और तर्जीहें पाकिस्तानी मुआशरे, सियासत और मज़हब पर गहरे असरात डालते हैं। और सबसे अहम बात ये कि दबंग लहजे के मालिक हैं। आपकी तालियों में औलिया मकबूल जान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब नवीद मिर्ज़ा साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, महावक्त कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अफ़साने में एक फ़िक्रा लिखा है कि जब मैं किसी नौज़ायदा बच्चे की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि भगवान अभी इस दुनिया से मायूस नहीं हुआ। यही हाल शायरी का है।
मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इंसान ने सबसे पहला तरीके इजहार ही शायरी को इख्तियार किया था। खा वो प्लेटो की रिपब्लिक हो, अफलातून हो, सुकरात हो, वो शायद जन्म ही न लेते अगर एथेंस की गलियों में होमर अपनी इलियड और ओडिसी न गा रहा होता। और उस शख्स की कोई किताब नहीं, लोगों ने इसको ज़ुबानी याद किया था। अरब जो अपनी ज़ुबान पे नाज किया करते थे, अमरुल कैस की शायरी से लेके और खिंसा की शायरी तक, उनकी ज़िंदगी के अंदर सिवाय इजहार के शायरी के और कुछ नहीं था। यही वजह है कि जो बच्चा रोता है वो एक शायराना इजहार होता है, एक एहतजाज का। वो जो अदीम हाशमी का शेर कभी कभी याद आता है कि किस खुद गरज जहान में आना पड़ा मुझे, हाथ अपने हाथ से भी छुड़ाना पड़ा मुझे। वो कैफियत उसको यही होती है, उस बच्चे के लिए यही कैफियत होती है कि जो बड़े हो के वो शायरी में उसका इजहार कर देते हैं, क्योंकि उसको लफ्ज़ मिल जाते हैं। वरना लफ्ज़ जहाँ ना भी हो तो वहाँ इस्तारा जो है वो शायरी बनता है, और बड़ी खूबसूरत तरीके से बनता है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर बातें हुई। मैं एक साहब ने बात की हमारे यहाँ एहतराम की, बाकी चीज़ों की बातें ख़त्म हो गई हैं, और वाकई सही भी बात है। जिस माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अक़दार और रवायात ख़त्म हो जाएँ, वो माशरे के अंदर शायरी का ज़ौक़ ख़त्म हो जाता है। जो लोग कभी ईरान गए हों तो उन्होंने देखा होगा कि आप उसको कह दें कि मैं शहर लाहौर में आ, तो वो कहेगा शहर इकबाल लाहौरी, और वो टैक्सी ड्राइवर आपसे इकबाल की बातें करना शुरू हो जाएगा, इकबाल के शेर सुनाना शुरू हो जाएगा। इकबाल को वो अपना इस तरह समझते हैं कि हमदान में एक दफ़ा मैं गया तो हमदान में उससे मैंने पूछा अस्कुजा में आए, तो मैंने कहा लाहौर से। वो शहर इकबाल लाहौर। मैं कहा हाँ। कहते आका इकबाल ईजा तवल्लद दूध, इकबाल यहाँ पैदा हुआ था। मैंने कहा अजीब आदमी, वो सियालकोट में पैदा हुआ था। मुझे खींच के एक दुकान पे ले गया जिस पे लिखा हुआ था कि इकबाल का जो वालिद थे वो 10 साल यहाँ पर जर्द चुबे यानी हल्दी का कारोबार किया करते थे। मैंने कहा ये गलत है। उसने कहा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि जिस शख्स ने हमारी फ़ारसी का मुहावरा बदला हो वो शख्स जो है उसने बचपन यहाँ ना गुजारा हो। शायरी मुहावरा बदलती है, दुनिया का कोई अदब मुहावरा नहीं बदलता। पूरा ईरान कहता है हम सारी ज़िंदगी क्या करते थे, ज़माना बात नसाज़त तो बा ज़माना बसास, ज़माना अगर तुम्हारे साथ नहीं बनता तो ज़रा ज़माने से बना नीवे नीवे होके चल। कुछ इकबाल ने कहा ना, ज़माना बात नसाज़त तो बा ज़माना सतीस, ज़माना अगर तुमसे नहीं चलता तो उससे जंग कर, सतीस बदल दिया। और उसे बदलते हुए मुहावरे नमा इनकलाब पैदा किया। और जब मैंने उनकी तहज़ीबी ज़िंदगी को देखा तो हैरान हो जाएंगे कि अगर आप किसी शख्स से कहें कि तुम पानी लेके आए हो तो वो पानी लाता है, आपको देता है, तो कहते हैं दस्त शुमा दर्द न कुने, अल्लाह तुम्हारे हाथ में कभी दर्द ना हो। किसी खूबसूरत दुआ है। खस्ता न बाशी, तुम कभी थको नहीं। ये इतनी शानदार किस्म की बातें, अगरचे कि वो बेमानी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में कह जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके यहाँ एक तसव्वुर, यही चीज़ मैंने उस माशरे के अंदर देखा। यही वजह है कि वो हर दूसरे लम्हे के ऊपर शायरी करते हैं, शायरी बोलते हैं। हाफिज़ का ये शेर जो है ये तो इतना वहाँ बोला जाता है कि रवाक़े मंजरे चश्मे मन आशियाना है तुस्त, कदम रुमा फरूता खाना खाना है तुस्त। ये तो खूबसूरत शेर है कि ये मेरी आँख का जो फ्रेम है ये तुम्हारा घर है। रिवाक़ के तो फ्रेम तुम आओ तुम्हारा। तो बहरहाल नवीद मिर्ज़ा साहब की शायरी को एतराफ़ के मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये किताब मैंने पढ़ी है। और नवीद मिर्ज़ा साहब को भी मैं जानता नहीं, तो कोई एक तवील अरसा हो गया कि मुझे शायरों ने ख़ुद मुझे आउट कर दिया था। उसकी एक बुनियादी वजह है कि अकबर नाम लेता था खुदा का इस ज़माने में। मेरे साथ सारी दुश्मनी जो है इस वजह से नहीं है कि मैं शायर नहीं हूँ या अदीब नहीं हूँ, ये नहीं। मेरा मामला ये है कि मेरी उस जो सॉफ्ट इमेज जो मैं 17 साल मैंने ड्रामा लिखा और जो मैंने शायरी की, उसको इस वजह से पेश नहीं किया जाता रहा कि मैं कहीं लोग जो हैं करीब आएंगे तो फिर वो कहीं अल्लाह और उसके रसूल के करीब ना आ जाने। मैंने इसको भुगता है। बहरहाल इस वजह से मैं इस दूर रहा, मुझे कोई बुलाता नहीं, मैं जाता नहीं था। तो इसकी किताब का रिश्ता बड़ा अजीब व गरीब है। सलीम कौसर की जो किताब में उसने अपने शेर में बिल्कुल आगाज़ में लिखा है ना, बिल्कुल पहली जो उसकी किताब है खाली हाथों में मगर तर्ज़ो संभाल आया था वाला, तो उसमें उसने एक शेर लिखा है कि एक कबीला छोड़ दिया और एक दुनिया आबाद रखी।
میں نے پہلا شعر کہا اور شجرے کی بنیاد رکھی. تو شاعروں کا ایک شجرا ہوتا ہے اور یہ شجرا مستقل ہوتا ہے. اس شجرے میں ہر بندہ قابل احترام. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس حد تک قابل احترام صورتحال دیکھی ہے کہ شعر ہم نے جو بزرگ، آپ خود سوچیں کہ میں نے جن مشاعروں میں شروع میں سیکھا، اٹھنا بیٹھنا سیکھا، پھر اس میں جو شروع کے پہلے مشاعرے میں نے اٹینڈ کیے تھے، ان میں سے جوش صاحب صدارت کر رہے ہیں، مصطفیٰ زیدی ہیں، امتیاز قاسمی صاحب ہیں، کون کون لوگ، فیض صاحب ہیں، یہ سب لوگ جو تھے ایک ایسی جسے کہتے ہیں سجی ہوتی تھی صورت. اور پھر آہستہ 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 مشاعروں کا جو سوال، اس سوال تک بھی بہت بڑے بڑے سطح کے مشاعرے ہوتے رہے ہیں. اب تو جیسے باغ اجڑا ہے، اور باغ اجڑنے کے اندر اگرچہ کہ ہم لوگوں کا اپنا بھی ہاتھ ہے کہ ہمیں کالم نگاری نے کھایا. میں اکثر کہا کرتا تھا کہ کالم نگاری ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہوئی ہے شاعری کے علاوہ. ایک آج دیکھیں آپ، آج وہ کالم نگار جو کبھی 5-5-6 لاکھ روپے لیتا، آج 1 روپیہ بھی نہیں ملتا ان کو اخبار میں. آج اخبار پڑھا نہیں جاتا، وقت ہوتا ہے. شاعری وہ چیز ہے جو سروائیو کرتی ہے، زندہ رہتی ہے. اسی لیے جو تانا دیا جاتا تھا قرآن پاک کا، وہ یہی کہتا کہ یہ تو شاعر ہے. اور قرآن نے رد پتہ کہ کیا کیا ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. جب یہ آیت اتری تھی کہ ہم تمہیں شاعری تمہارے شایان شان نہیں، اس لیے تمہیں سکھائی نہیں. حسان بیٹھے ہوئے تھے تو حسان نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاعری کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا ان کے حسان کے. تو میں اصل میں اتنی خوبصورت، سچی بات ہے کتاب تھی، اس میں سے سلیکشن کرنا بہت مشکل لگتا ہے. ان کی شاعری میں جو روانی ہے، تسلسل ہے، جو خوبصورتی ہے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاعری جو احتجاج کی شاعری، وہ شاعری ہوتی ہی نہیں، خواہ وہ غالب کی ہو، خواہ وہ میر کی ہو، کسی اور کی. میر کی شاعری کو چھوٹی احتجاج کی شاعری تھی. ہمدام بہت وحشی طبیعت تھے اٹھے سب، کیا عجیب غریب، کیا بودباش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنسس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم تھے منتخب، کہتے تھے منتخب بھی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اس سے جڑے دیار کے. کیا احتجاج، کیا غالب کی شاعری کم احتجاج کی شاعری؟ ہر ایک نے احتجاج کیا ہے. جو شاعر اپنے وقت کے ساتھ احتجاج نہیں کرتا وہ شاعر ہوتا ہی نہیں. اور وہ شاعر جو ہے اگرچہ کہ وہ اپنی زندگی کی باقی میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کو رومانوی شاعری کرتے ہوئے لوگ جو ہے، داغ جیسے لوگ، ان میں بھی آپ کو احتجاج ملے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ متاثر ہوتا ہے سب کا. اور اس کی ایک اور بات بتاؤں آپ کو، بڑی مزیدار بات انہوں نے کی، اپنا عروض کی، باقی چیزوں کی. میں نے جتنے بڑے شاعروں سے ملا ہوں نا، وہ بالکل بے بہرا ہوتے تھے ان چیزوں سے. منیر نیائی صاحب سے، خورشید صاحب نے بیٹھے بیٹھے میں ان سے پوچھا کہ تہاڈا انگریزی دے کیڑے شاعر جڑے نا پسند ہیں؟ جیسے منیر نیائی صاحب کہتے ہیں ہمیں ایک بھی نہیں. تو بڑی حیرت ہوئی. پھر اس نے فقرہ بولا جو فقرہ واقعی ایک اوریجنل شاعر کا اعزاز ہے. انہوں نے کہا تنو میرے نال زیادہ ان پڑھ شاعر نہیں ملے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، اوریجنل ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، میرا جی نے جس وقت مشرق و مغرب کے نغمے لکھے ہیں، جو شاعری لکھے، 9ویں جماعت پاس تھا. دنیا کا کون سا بڑا شاعر ہے جو میرا جی نے ترجمہ نہیں کر دیا؟ ہاں، میرا جی کا میں ایک شعر، ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں، آج کے دور میں اٹھا کے فٹ کر دے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ سچ تو ایک پیر خمیدہ ہے جو دروازے پہ تنہا سوچتے سوچتے سو جاتا ہے، جانے کیا سوچ کے سو جاتا ہے. تو اتنا بڑا شاعر بالکل نہیں ٹوٹ. تو شاعری تو اللہ تعالیٰ نے، شعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ طے کر دیتا ہے پیدا کرتے ہوئے. کوئی اس کے اندر تربیت، باقی چیزیں، ہر چیز اس کے ساتھ ہیں. دوبارہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ پھر کہیں گے جی وہ قاسم علی فاؤنڈیشن کا وقت. اور وہ یہ میں صرف ایک غزل جو مجھے اچھی لگی ہے اور جو میں نے بار بار پڑھی اس کو سناتا ہوں. ان کی غزل بہت خوبصورت ہے. پسپا ہوا نہ میں نہ کبھی سر کو خم کیا، میدان میں اتر کے وہ منظر رقم کیا. پسپا ہوا نہ میں نہ کبھی سر کو خم کیا، میدان میں اتر کے وہ منظر رقم کیا. خوشی رہا نہ کوئی اداسی کی بات کی. کیا خوبصورت، بین وصال و ہجر کو اب ایسے باہم کیا.
खुशी रहा न कोई उदासी की बात की, मैंने विसालो हिजर को ऐसे फहम किया, एक ऐसा हिजर दर्द के सांचे में ढल गया, मैंने कोई भी जश्न मनाया न गम किया। ये बहुत एक कमाल कैफियत है कि जिसके अंदर आपको एहसास ही ना हो कि आप खुशी की कैफियत में या गम की कैफियत में। तुझसे बिछड़ के ज़ब्त का यारा नहीं रहा, दिल को बुझा लिया कभी आँखों को नम किया, खूने जिगर से जब भी कहानी लिखी कोई, मैंने हथेलियों को ही कागज़ कलम किया, शायद जहाँ से कोई ख़जाना निकल सके, ये सोच के पहाड़ की चोटी पर दम किया। मैंने सुखनवरी के नए बाब खोल कर अपनी गज़ल में नज़म की खुशबू को सम किया। अब तक काफिया को देखें, कमाल। करता रहा मुआफ़, बहुत बड़े हौसले वाला शायर आदमी होता है। करता रहा मुआफ़ मैं सबकी ख़ताओं को, मुझ पर मेरे खुदा ने हमेशा करम किया। तलवार का धनी कोई मुझ में ज़रूर था, लेकिन अदू के सर को न मैंने कलम किया। कमाल की बात यह है, ये किताब आज चूँकि 20-25 लोगों के दरमियान आपके सामने आई है, लेकिन तारीख़ इस बात की शायद है कि ये शायरी मरा नहीं करती। ख़ा वो 600 साल के बाद ढूंढते ढूंढते लोग मकतूबात की सूरत में निकालते हैं और तर्जमा कर लेते हैं, और वो इलियड और ओडिसी बन जाती है। वाखिर दावा रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, दिल था कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। चाय के लिए इंतज़ाम किया गया है, आप चाय पी के जाइएगा। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ तस्वीर खिंचवाइए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।